بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورس، ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے۔ آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ رنگ ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوجنے اور پرکھنے کا ہنر آنا چاہیے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، اور مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کمانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں گے تو تتلیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں دوست نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تمہارے اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ آج کل رشتہ دار لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہو تو دھواں دیتے ہیں، اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو۔ اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنی قسمت کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں، کسی کی تکلیف اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ بعض اوقات بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کے لیے کسی سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ سے نفرت کرنے والوں اور دل جلانے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر کے مسکرا دیں۔ سستی ہماری بہترین خوبیاں اور تمام خواب تباہ کر دیتی ہے۔ اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔
बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जिनको हलाल और हराम की तमीज़ हो, बुरे भले की पहचान हो। मुनाफिक तो हर रंग में सज जाते हैं, हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। गरीब आदमी से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। जब अपनों में मक्कार, गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, बस मुझे नफरत है उन लोगों से जो दोस्ती के लिबास में मुनाफिक हों। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। सांप को सारी उम्र भी शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। उसी तरह कुछ लोगों पे आप चाहे कितना ही खुलूस लुटा दें, वो डसने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। मुनाफिकत मुंह की बदबू की तरह होती है, अपना पता ही नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुरी लगती है। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं सहारा देता है। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना मुनाफिक। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ। जहन्नुम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। मुनाफिक लोगों से वो कुत्ता बेहतर है जो सामने भौंकता है, पीठ पीछे नहीं। मुनाफिक शख्स हर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर हर चरवाहे के साथ बैठकर आंसू बहाता है। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा खतरनाक होती है। मुनाफिक दोस्तों से समझदार दुश्मन बेहतर है, क्योंकि दुश्मन वार करता है तो पता होता है, मगर मुनाफिक इंसान दोस्त बनकर वार कर जाए पता ही नहीं चलता। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गम और गुस्सा रखते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ बोलने की आदत लग जाती है। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है मगर मुनाफिकत नहीं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिस शख्स का कोई दुश्मन न हो और सब दोस्त ही हो, इस जैसा कोई और मुनाफिक नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक बात करता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुनाफिक लोग आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होते हैं। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं।